أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. نهج البلاغہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کا وہ مجموعہ جسے سید رضی نے 400 ہجری میں جمع کیا اور 406 ہجری میں سید رضی کی رحلت ہوتی ہے. کچھ ایسی خلوص بھری نیت سے سید رضی نے اس پہ کام کیا کہ 1000 سال سے زیادہ مدت سے نہج البلاغہ کی اہمیت اور نہج البلاغہ سے اٹھائے جانے والے فوائد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سینکڑوں شروع یا مکمل نہج البلاغہ کی یا بعض حصوں کی لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. گزشتہ چند دنوں سے بعض دانشوران کے اقوال اس قسم کے سامنے آئے ہیں جس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کوئی شیعہ کتاب ہے اور شیعوں کے ہاں بہت اہم کتاب ہے. اس کے لیے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم کے اعتبار سے اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم سے اختلافات میں الجھا کے چھین لی گئی یا ان کی قوت کم کر دی گئی ہے، اور بہت ساری میراث سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہم ایک حد سے زیادہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان میں سے سر فہرست میں یہ گزارش کروں گا، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی کہ نہج البلاغہ کو خدا را مسلمانوں کی ایک میراث سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اس میراث سے زیادہ جوان، زیادہ سے زیادہ مسلمان استفادہ کریں. بلکہ مجھے تو اس زمانے ایک بڑے مشہور مصنف اور عیسائی رائٹر جورج جرداک، جنہوں نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایک بہت ہی شاندار کتاب لکھی. 2013 میں ان کا انتقال ہوتا ہے جورج جرداک کا، کیونکہ عرب تھے اور جناب امیر علیہ السلام کی ذات اور خصوصیت کے ساتھ نہج البلاغہ سے ان کو خصوصی عشق تھا. ان سے نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے تھے میں نے نہج البلاغہ کو 200 بار پڑھا ہے، اور ان کی وہ مشہور کتاب عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، انگلش بھی ہے، فارسی بھی ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز، جناب امیر المؤمنین. ان کی کتاب ہے روائع نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کی خوبصورتی اور نہج البلاغہ کے اندر آنے والی اہم گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کتاب کا نام رکھتے ہیں روائع نہج البلاغہ. یہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے. خاص پوائنٹ انہوں نے نہج البلاغہ سے اس میں نقل کیے ہیں جورج جرداک. میں فقط ایک جملہ ایسے نقل کرنا چاہتا ہوں. جب یہ جورج جرداک جناب امیر علیہ السلام کی اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبیٰ کو وہ وصیت فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں ہے، وصیت نمبر 31. جب وصیت نمبر 31 کو بیان کرتے ہیں جورج جرداک، تو وہاں انہوں نے ٹائٹل دیا انت و اخوک الانسان. گویا جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور اس وصیت کا ٹائٹل یہ جورج جرداک کا ہے. خود اصل کتاب میں وصیت ہی ہے. جورج جرداک نے اس وصیت کو ٹائٹل دیا ہے انت و اخوک الانسان، آپ اور آپ کا انسان بھائی. اب ایک عیسائی نہج البلاغہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں. نہیں، جورج جرداک نے اس کو ٹائٹل دیا ہے
अंत व अखूकल इंसान, कि इंसान तेरा भाई है, और इंसान जब तेरा भाई है तो उसके साथ तूने क्या सलूक करना है। अब ये वसीयत मेरा मौजू नहीं है, इस पे गुफ्तगू की जा सकती है और इस पे अलग किताबचे भी शाये हुए हैं, दस्तूर ज़िंदगी जैसे अनामीन से। तो मैं जो चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये है मीरास, और इस मीरास को इंसानों में आम कीजिए, किसी फिरके में, किसी मजहब में, किसी खास तबके से मुनहसर इसको मत कीजिए। और जैसे जॉर्ज जुर्दाक ने लिखा है, ये इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। अब ये अगर कहा जाए कि ये शिया किताब है, तो मैं समझता हूं कि ये नहजुल बलागा के साथ एक ज्यादती होगी, और नहजुल बलागा से एक बहुत बड़ी तादाद को दूर रखने की कोशिश होगी। यकीनन आप हज़रात इस तरफ मुतवज्जे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कोफी अन्नान, चूँकि वो अरब थे और अरब ईसाई होने के एतबार से उनको भी नहजुल बलागा से खुसूसी लगन था, और उन्होंने अपने उस दौर में बहुत सारे काम किए हैं नहजुल बलागा के मुताल्लिक। और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के अंदर 2 जुमले इंग्लिश में वहाँ लिखवाए, और वो नहजुल बलागा के ख़त नंबर 53 जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को लिखा है, उस ख़त 53 के 2 जुमलात जो लिखे हैं वो भी इंसानियत के उन्वान से हैं, किसी मजहब के उन्वान से नहीं है। ये अगर आप देखिए कि मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा, इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मालिक अश्तर, मैं आपको मिस्र का गवर्नर बना के भेज रहा हूँ, जहां आपको गवर्नर बना के भेज रहा हूं, उनके साथ आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक क्या है। देखिए नजर है और वुसअते कल्बी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इम्मा अखुन लका फिद्दीन व इम्मा नज़ीरुन लका फिल खल्क। जहां आपको भेज रहा हूं वहां 2 किस्म के लोग हैं, या तो आपके दीनी भाई हैं और दूसरे तुम्हारी जैसी मखलूक खुदा। यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने गवर्नर को भी किसी फिरके और किसी मजहब के उन्वान से नहीं, बल्कि फरमाते हैं वहां तुझ जैसे मौजूद हैं, और तुझ जैसे से मुराद क्या है, मखलूक खुदा। यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम लोगों के साथ जो रिश्ता कायम करके दिखाना चाहते हैं वो है इंसान का रिश्ता, जैसे जॉर्ज जुर्दाक ने कहा। तो ये 2 जुमले अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में लिखवाए गए, इम्मा अखुन लका फिद्दीन ओ नज़ीरुन लका फिल खल्क, या तुझ जैसा है वो मखलूक खुदा होने में। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि इस नहजुल बलागा को हम किसी फिरके और किसी शिया के साथ महदूद न करें। मैं उर्दू ज़बान तबके के लिए ये गुजारिश करूं कि उर्दू ज़बान में अक्सर हमारे बाज़ दानिश्वर हजरात जो कभी कभी नहजुल बलागा के उन मौज़ूआत को लेके आगे बढ़ते हैं जिनमें इख्तिलाफात का इज़हार है। ये ज़रा मेरा आज की इस गुफ्तगू का मेन पॉइंट ये है, आप इसको नोट फरमा लीजिएगा। बाज़ दानिश्वर और वाक़ई जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी गुफ्तगू में अक्सर उन खुतबात को ले आते हैं जिन खुतबात में या जिन कलिमात में इख्तिलाफी सूरत पैदा करने की राहें निकल सकती हैं। वो इख्तिलाफी हैं या नहीं है, लेकिन वो उन उमूर को सामने लेके नहजुल बलागा की इख्तिलाफी पहलुओं को बयान करने पे जोर देते हैं। मसलन ये नकल किया जाता है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खलीफा दोम को मशवरा दिया जब जंग रोम की बात थी, और ये खुतबा नंबर 132 है। या जब फारिस की जंग की बात आई तो खुतबा नंबर 144 में 144 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खलीफा दोम को मशवरा दिया। या खुतबा नंबर 225 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ फ़ुलां इस्तेमाल किया, तो ये कि ये लफ्ज़ फ़ुलां जो है वो जनाब खलीफा दोम के लिए है। या मसलन खुतबा नंबर 5 में जब अबू सुफियान जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और पहली खिलाफत की मुखालफत में बोलते हैं तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम उसको रद्द कर देते हैं। या फिर ख़त नंबर 6 में जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं तो ख़त नंबर 6
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गोया एक किस्म की खिलाफत की बहस के एतमाद को कायम कर रहे हैं। ये खत नंबर 6 को देख लीजिए। तो इस किस्म के बहरहाल ये खत नंबर 6 जो है वो हाकिम शाम को लिखा गया है। और वो इन्नहु बायअन कौम अल्लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान अला मा बायअूहुम अलैह। अब ये बहस के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खिलाफत को किस उन्वान से छेड़ा। तो ये बहसें ऐसी हैं जिन बहसों को छेड़ के और एक खुतबा नंबर 162 है जिसमें जनाब खलीफा सेवम की दामादी का तज़किरा किया जाता है। बाज़ दानिश्वर हजरत इन चंद खुतबात को खुतबा नंबर 5, खुतबा नंबर 132, 144, 162 इस जैसे खुतबात को छेड़ के नहजुल बलागा से इख्तिलाफी चीज़ें लाते हैं। उनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ, नहजुल बलागा अली अमीरुल मोमिनीन का कलाम है और अली अमीरुल मोमिनीन किसी फिरके के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन सब के इमाम हैं। ये अलग है, कोई पहले नंबर पे मानता है और कोई चौथे नंबर पे मानता है। मैं उर्दू तबका के लिए ये गुजारिश करूं कि बाज़ औक़ात यही हमारे दानिश्वरान जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के तर्जमे को सामने रख के ये कहते हैं कि जनाब ये शियों की बादज़ कुरान बड़ी मोतबर किताब है और नंबर 2 किताब है बादज़ कुरान, और इसका तर्जमा जो है वो शिया कौम के एक बहुत बड़े लीडर मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने किया। मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा वाक़ई एक नहजुल बलागा का वो तर्जमा है कि अगर इंसान उस पर गौर करे तो मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम की अज़मत ज़ाहिर होती है। और हिंदुस्तान के एक बहुत बुजुर्ग अल्लामा अली नक्की साहब ने कहीं ये कहा था कि अगर उर्दू में नहजुल बलागा होता तो ये इसी अंदाज से होता। यानी उर्दू अदब का एक बहुत बुलंद मेयार है अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का, और उन्होंने तर्जमा किया है नहजुल बलागा का। लेकिन इन दानिश्वरान की खिदमत में अर्ज करूं कि मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा ये मुकम्मल होता है जो मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने अपने तर्जमे के आखिर में तारीख लिखी है कि हमने ये तर्जमा कब मुकम्मल किया। वो तारीख लिखी हुई है 14 मार्च 1956। मुफ्ती साहब ने अलबत्ता हिजरी लिखी है 1375 हिजरी, तो ये बनती है 14 मार्च 1956। ये मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा मुकम्मल होता है। फिर दोहरा रहा हूँ कि ये नहजुल बलागा शिया के साथ ही मखसूस नहीं है। मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा मुकम्मल होता है 1956 में। इससे पहले अहले सुन्नत उलमा, और वो भी मामूली उलमा नहीं, बहुत बुजुर्ग और दर्जनों किताबों के मुसन्निफीन ने नहजुल बलागा का उर्दू में तर्जमा किया है। ये बात जो खुसूसियत के साथ मुझे अर्ज करनी है कि मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के तर्जमे को, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी के तर्जमे को या इन तर्जमों को सामने रख के ये मत कहा जाए कि ये शियों की बड़ी मोतबर किताब है। नहीं, बल्कि यहाँ जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का फिर दोहरा रहा हूँ कि मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने तर्जमा मुकम्मल किया 14 मार्च 1956 को। ये मेरे हाथ में तर्जमा है और मेरे पास इसके 2 नुस्खे मौजूद हैं। ये तर्जमा है अहले सुन्नत के मशहूर आलिम और जिनके मुतअल्लिक ये है कि इन्होंने 300 के करीब किताबें लिखी या उनके तर्जमे किए हैं, और बड़ी मुहिम किताबें। ये शख्सियत सैयद रईस अहमद जाफरी नदवी यानी नदवतुल उलमा के वो पहले तबके में से ये शख्सियत हैं, और इनकी पहली किताब जो शाये होती है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो नदवतुल उलमा के बानी थे, तो ये उनके मुतालिक पहली किताब इनकी जवानी में तसनीफ सामने आती है, सैयद रईस अहमद जाफरी। ये इनका तर्जमा जो मुकम्मल होता है, इनका तर्जमा जो यहाँ इनके अपने किताब में लिखा है 6 अक्टूबर 1954, 6 अक्टूबर 1954 मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने तर्जमा मुकम्मल किया 56 में, और इनका तर्जमा कंप्लीट होता है 54 में। और मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने
اپنے ترجمے کے پہلے ایڈیشن میں ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ لاہور سے ایک ترجمہ شائع ہوا ہے، مکمل ترجمہ، اور پھر آگے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے۔ درمیان میں یہ جو امامیہ کتب خانے والا نہج البلاغہ پرنٹ ہوا ہے، اس میں سے یہ عبارت مس ہو رہی ہے، اور پھر اب جدید پرنٹ میں دوبارہ اس کو صحیح کر دیا گیا ہے۔ لیکن مفتی جعفر حسین مرحوم کا 3 جلدوں میں جو پہلی دفعہ نہج البلاغہ کا ترجمہ شائع ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا خصوصیت کے ساتھ نام تو نہیں لیا، لیکن تذکرہ کیا ہے اس کا۔ یہ ترجمہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ 1954 میں سید رئیس احمد جعفری ندوی خطبات کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں، اور ان سے بھی پہلے خطوط کا ترجمہ یعنی نہج البلاغہ کے یقیناً آپ حضرات آگاہ ہیں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 238 یا 240 خطبات ہیں، دوسرا حصہ 79 خطوط ہیں، اور تیسرا حصہ 480 کلمات قصار ہیں۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے جو ابھی دکھایا ہے، یہ ترجمہ 3 حصوں میں الگ الگ صاحبان نے ترجمہ کیا ہے۔ خطبات کا ترجمہ سید رئیس احمد جعفری ندوی نے کیا ہے، اور یہ ترجمہ شائع ہوتا ہے 1955 میں، اور 1954 کے آخر یا 1955 میں انہی ایام میں۔ ان کا ترجمہ خطبات کا ہے۔ خطوط کا ترجمہ جو کیا ہے وہ مولانا عبد الرزاق ملی آبادی، یہ خود اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کی ایک بڑی طویل مدت مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ رفاقت رہی ہے، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے مولانا عبد الرزاق ملی آبادی کی، اور وہ کتاب کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تذکرہ آزاد، اور وہاں انہوں نے لکھا ہے 38 years رفاقت، 38 سال مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ہماری رفاقت۔ تو یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور بعض اخبارات کے مالک بھی رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کی کتاب صراط المستقیم اور ابن القیم کی کتاب زاد المعاد کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، یعنی اس لیول کے یہ عبد الرزاق ملی آبادی تھے۔ اور عبد الرزاق ملی آبادی نے یہ ترجمہ کیا ہے 1950 میں، یعنی رئیس احمد جعفری کے خطبات کے ترجمے سے 5 سال یا 4 سال پہلے، چونکہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے نومبر 1950 میں، نئی دہلی میں انہوں نے خطوط کا ترجمہ مکمل کیا، عبد الرزاق ملی آبادی۔ اور آپ جا کے دیکھیے، ظاہر آج نیٹ کا دور ہے، اس پہ ان کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں جب انہوں نے نہج البلاغہ کے خطوط کو 1950 میں ترجمہ کیا ہے، نومبر 1950 میں، وہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اور بڑا دلچسپ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اس ترجمے میں حوصلہ افزائی کی ہے تو مولانا عبد الرسول مہر نے، اور یہ مولانا عبد الرسول صاحب وہ ہیں جو علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست رہے ہیں۔ اب گویا مولانا عبد الرسول صاحب مولانا عبد الرزاق ملی آبادی کو حوصلہ دلا رہے ہیں کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کریں۔ اب اس کتاب میں کیا ہے، وہ کتاب پڑھنے سے ہی واضح ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے، لیکن عبد الرزاق ملی آبادی نے اس حصے میں جب ترجمہ کیا ہے تو ایک مقالہ چھوٹا سا لکھا ہے، شروع میں اس کا نام لکھا ہے پہلا بول۔ اب یہ جو مرحوم عبد الرزاق ملی آبادی اہل سنت کے ایک مشہور عالم نے ترجمہ کیا ہے، چونکہ ان کا ترجمہ پہلے آ چکا تھا اور عبد الرزاق صاحب کے بعد رئیس احمد جعفری نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ 2 حصوں میں چھپا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ جو رئیس احمد جعفری کے خطبات کے ساتھ چھپا ہے، یہاں خطبات ہیں رئیس احمد جعفری صاحب کے، اور خطوط ہیں عبد الرزاق ملی آبادی کے۔ کلمات قصار جو ہیں وہ ہیں شیعہ عالم دین مولانا مرتضی حسین صدر اللہ فاضل کے، اور میں خود کہوں گا کہ یہ نہج البلاغہ یہ جو شائع ہوا ہے، اور شائع اس کو کیا ہے شیخ غلام علی اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ پبلشرز،
लाहौर से ये प्रिंट होता है, और लाहौर, हैदराबाद, कराची, ये तीनों जगहों पे इनकी ब्रांचें हैं। और बहुत मुहिम किताबें अहले सुन्नत बरादरान की शाये करने वाला, ये अहले सुन्नत बरादरान का एक बड़ा मशहूर प्रेस है, और अब तक भी ये किताबें इनकी शाये हो रही हैं। पुराना एडिशन जो मेरे पास है वो भी इन्हीं की तरफ से शाये हुआ है, शेख गुलाम अली एंड सन्स की तरफ से, और ये जदीद जो नुस्खा शाये हुआ है ये भी। तो अब ये देखिए नहजुल बलागा की अहमियत के उन्वान से मैं कहता हूँ कि ये खुद बहुत एक प्यारा सा तरीका है। एक आलिम दीन से खुतबात, एक आलिम दीन से खुतूत, और फिर आखिर में शिया आलिम दीन से कलिमात किसार। ये खुद इत्तेहाद का, इत्तेफाक का और अपनी मीरास की अहमियत जानने का एक बेहतरीन जरिया है। अलबत्ता इसमें नायब नकवी साहब की भी कुछ तहरीरें हैं, लेकिन ये तर्जमा जो है वो अलग भी, ये जो अब्दुल रज़ाक मली आबादी साहब ने खुतूत का तर्जमा किया है वो अलग भी छपा है, ये दूसरी जिल्द के हवाले से। और दिलचस्प ये है कि अब्दुल रज़ाक मली आबादी के खुतूत के बाज हवाशी रईस अहमद जाफरी साहब ने खुद लिखे हैं। और मुझे ये जो नुस्खा मुझे मिला है, इस नुस्खे में कराची से मुझे ये नुस्खा मिला है। अगर आप यहाँ देखिए तो इस नुस्खे में जनाब मरहूम रईस अहमद जाफरी साहब के अपने दस्तखत हैं। नाम वाज़े नहीं है जनाब रईसानी साहब, या नाम वाज़े नहीं है, किसी को उन्होंने हदिया किया है, और नीचे अपने दस्तखत लिखे हैं। ये तारीख लिखी है 2 जनवरी 1957। ये उन्होंने इसको किसी को हदिया किया है, और ये हदिया जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी के खुतूत का तर्जमा। अब इन्होंने इसमें क्या लिखा है, मसलन अगर आप इस पहले बोल को पढ़ें तो पहला बोल एक बहुत ही मुहिम गुफ्तगू इसमें है। और पहले बोल में जनाब मली आबादी ने बहरहाल एक तफसील में उसमें नहीं जाता क्या कुछ लिखा है। इसके जब एक खत की तशरीह में और हाशिए में आते हैं ज़कात के तहसीलदारों के नाम फरमान, तो हाशिए के तौर पर रईस अहमद जाफरी लिखते हैं, यह है नज़्म ममलकत का वो दस्तूरुल अमल जिससे फिर कभी दुनिया आशना न हो सकी। जनाब अमीरुल मोमिनीन की तहरीर के बारे में देखिए रईस अहमद जाफरी क्या फरमाते हैं, यह है नज़्म ममलकत का वो दस्तूरुल अमल जिससे फिर कभी दुनिया आशना न हो सकी, और अब कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत बन चुकी है, पाकिस्तान की तरफ इशारा, काश ये दस्तूरुल अमल फिर अपनाया जा सके। एक सुन्नी आलिम दीन रईस अहमद जाफरी नदवी ये हसरत का इजहार कर रहे हैं, काश हमारी ममलकत खुदादाद और बकौल इनके दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत, इसमें ये दस्तूरुल अमल जो अली अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं वो जारी हो सकता। और फिर यहाँ इसी हिस्से में जब मालिक अश्तर को जनाब अमीर इस्लाम ने वसीयत लिखी, तो उस वसीयत के शुरू में अब्दुल रज़ाक मली आबादी क्या फरमाते हैं ये नहायत कीमती दस्तावेज है। हैरत होती है कि उस ज़माने में न कॉलेज थे न यूनिवर्सिटियाँ, इल्म सियासत मुदव्वन हुआ था, न अरबों को हुक्मरानी का तजर्बा था। इस पर भी अमीरुल मोमिनीन ने इंतहाई इख्तिसार और बलागत से हुक्मरानी और सियासत मुदन के जो उसूल इस तहरीर में जमा कर दिए हैं, आज भी उनसे मुतमद्दन हुक्मरान मुस्तगनी नहीं हो सकते। ये उस खत नंबर 53 के लिए जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी के अल्फाज हैं, जिस खत 53 को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था, तो उस गवर्नर को हुक्मरानी के उसूल बयान करके भेजा था। और एक चीज़ बड़ी दकीक है हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के लिए, बहुत ही मुहिम पॉइंट है, और वो ये कि जब पाकिस्तान बनता है, अगस्त का महीना है, परवरदिगार हमारे इस मुल्क को हमेशा हमेशा कामयाब फरमाए और हुक्मरानों को अक्ल व शऊर और मीसा के मदीना के उसूलों के तहत उनको हुक्मरानी करने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि यहाँ के मुसलमान आसूदा ज़िंदगी गुजार सकें।
अगस्त में पाकिस्तान बनता है और ये यूट्यूब चैनल पे अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम की गुफ्तगू मौजूद है। जब पाकिस्तान बनता है तो अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं कि मुझे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बुलाया, कराची बुलाया, फलां होटल में मेरी रिहाइश का एहतमाम किया और कुछ अफराद भी मुझे दिए और मुझे कहा कि आप ख़त 53 का तर्जमा इंग्लिश में करें। अब ये एक दकीक पॉइंट है कि कायदे आज़म ने इस ख़त का तज़किरा कहाँ सुना था, और कायदे आज़म ने यकीनन कहीं पढ़ा होगा, तभी तो उनको कहा कि इंग्लिश में इसका तर्जमा करें। और दूसरी बात यह है कि गोया इससे पहले इसका इंग्लिश में तर्जमा 1947 तक नहीं था। बहरहाल अल्लामा रशीद तुराबी अपनी आवाज़ में कहते हैं कि कायदे आज़म ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप इसका इंग्लिश में तर्जमा करें। चुनांचे उनके हुक्म के मुताबिक मैं कराची के फलां होटल में रहा और मैंने इस खत का तर्जमा इंग्लिश में किया। ये अगस्त में पाकिस्तान बनता है और ये तर्जमा जो अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम का, ये मेरे हाथ में मौजूद है। ये इसका 8वां एडिशन है। 8वें एडिशन में ये अल्लामा रशीद तुराबी जिस तारीख को ये तर्जमा मुकम्मल करते हैं वो होता है अक्टूबर, ये लिखा है अक्टूबर 1947 कराची, यानी अगस्त में पाकिस्तान बनता है, अक्टूबर में ये तर्जमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे इंग्लिश में तर्जमा होता है। नाम है इसका गुड गवर्नेंस, और फिर दिसंबर में ये शाये होता है। मेरे हाथ में ये इसका जो एडिशन है, ज़ाहिरन ये 7वां या 8वां एडिशन है। ये अगस्त 2011 में इसका 7वां एडिशन शाये होता है। अब ये है नहजुल बलागा का एक हिस्सा, जिसको फिर ज़ाहिरन हमारे एक जो कुछ वक्त के लिए वज़ीर आज़म रहे खालिद मिराज, वो उन्होंने भी इसको फिर शाये कराया था और उन्होंने तकसीम किया है। बहरहाल अभी भी ये ताज़ा यानी जून में ये तर्जमा फिर शाया हुआ है। विफाकुल मदारिस उलमा शिया, ये मेरे हाथ में है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ये यही तर्जमा है जो शाया हुआ है विफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान, जामिअतुल मुंतज़र, एच ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। ये तर्जमा शाया हुआ है अभी जून में, और इस तर्जमे को शाया कराया गया है इन्हीं उसूलों के हवाले से, प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ये वही तर्जमा है जो अल्लामा रशीद तुराबी ने किया है, और कुछ इसमें यानी बेहतरी करके मौजूदा दौर के मुताबिक इंग्लिश को ढाल के इसका तर्जमा किया गया है, और इसका ये दूसरा एडिशन शाये हुआ है नहजुल बलागा के खत नंबर 53 का। अब ये कायदे आज़म के साथ भी गोया इसका एक ताल्लुक हो गया नहजुल बलागा का, और इसी का उर्दू तर्जमा जो है वो शाये हुआ है यही विफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान जामिअतुल मुंतज़र ने। इसी खत 53 को उर्दू में भी तर्जमा कराया है, प्रिंट कराया है। कामयाब हुकूमत के रहनुमा उसूल, गवर्नर मिस्र जनाब मालिक इब्न हारिस अश्तर के नाम, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मकतूब। तो आज ये कर रहा था कि ये किसी फिरके, किसी ग्रोह के साथ खास नहीं है। मैं पलट के आता हूँ रईस अहमद जाफरी साहब के तर्जमे की तरफ। रईस अहमद जाफरी साहब ने जो तर्जमा किया है उसमें इब्तिदा में इन्होंने एक बहुत ही मुहिम मुकदमा लिखा है, और रईस अहमद जाफरी साहब का चूँकि दो चीज़ें उनकी हैं, एक हालात जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और उसका उन्होंने नाम दिया है तज़किरा बूतराब। ये रईस अहमद जाफरी साहब का है, और इससे पहले इन्होंने एक लिखा है शज़ारात। अब ये शज़ारात इस प्रिंट के सफ़ा 88 पे जनाब रईस अहमद जाफरी लिखते हैं नहजुल बलागा के मुतालिक बहुत सारी तफसील लिखी है और इसकी अज़मत और अहमियत को बयान किया है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि इसको शिया किताब मत समझिए, और शिया किताब समझ के
اس کو ایک بہت بڑے طبقے سے دور مت رکھیے۔ رئیس احمد جعفری شذرات میں کہتے ہیں، اور پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خدا کی یکتائی پر جو محکم دلیلیں اس کتاب میں ملیں گی۔ نہج البلاغہ سے کیا ہم نے لینا ہے؟ وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ گورنر مصر کو لکھا ہے حکومت کیسے کرنی ہے۔ یہاں رئیس احمد جعفری صاحب نے کوئی تقریباً 11 اور 12 پوائنٹ لکھے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے۔ وہاں وہ تیسرا پوائنٹ فرماتے ہیں خدا کی یکتائی پر جو محکم دلیلیں اس کتاب میں ملیں گی، یعنی نہج البلاغہ میں ملیں گی، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ جس طرح قرآن حکیم میں خدا کی معرفت کے لیے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اسی طرح ان خطبات کے خطیب نے ان چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کو سبق آموزی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے، پھر کسی قسم کا وسوسہ اور اندیشہ باقی نہیں رہ جاتا۔ خدا کی یکتائی پر اعتقاد جم جاتا ہے اور وہ یقین محکم حاصل ہو جاتا ہے جسے دنیا کا کوئی وسوسہ متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نہج البلاغہ سے ہمیں توحید ملتی ہے۔ توحید شیعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ سنی عالم دین کہتے ہیں اگر علی سے آپ توحید سیکھیں گے تو ایسی محکم اور یقین اور پختہ توحید ہو جائے گی جسے دنیا کا کوئی وسوسہ متزلزل نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب دوسرا مضمون ان کا جو ہے، اس مضمون میں انہوں نے بلکہ اسی شذرات کے حصے میں فرماتے ہیں، خود جس کو میں موضوع بنا کے بیٹھا ہوں، خود رئیس احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی کسی طبقے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لکھتے ہیں ذات علی علیہ السلام کی ذات شیعوں اور سنیوں میں مشترک ہے، یہ کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور پھر یہاں ایک دلچسپ چیز، مولانا ظفر علی خان کا نظم کے 2 شعر انہوں نے لکھے ہیں رئیس احمد جعفری نے۔ یہ صفحہ 91 پڑھ رہا ہوں رئیس احمد جعفری صاحب کے ترجمے کو۔ وہ شعر اس کے یہ لکھیں، کچھ شیعوں ہی کے نہیں مشکل کشا علی، کچھ شیعوں ہی کے نہیں مشکل کشا علی، ہر رن میں نعرہ سنیوں کا بھی ہے یا علی، جو دیدہ ور ہیں خاک در بوتراب ہیں، اس میں ابو الکلام ہوں یا سر رضا علی۔ اب میں اس شعر کی تفسیر کی طرف نہیں جاتا، یہ انہوں نے یہاں لکھا ہے شذرات میں۔ اور پھر اسی میں 2 چیزیں اور بڑی دقیق چیزیں جو ہیں، وہ نہج البلاغہ پہ اہل سنت نے جو کام کیا ہے، رئیس احمد ندوی سے، رئیس احمد جعفری سے پہلے ایک بڑی مشہور کتاب نہج البلاغہ کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ یہ بغداد کے ایک بہت بڑے اہل سنت کے معتزلہ کے عالم ہیں۔ 20 جلدوں میں یہ کتاب میرے پیچھے بالکل پڑی ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے کلام کی عظمت کا معترف ہو کے لکھا ہے، اور اس میں سے بھی ایک جملہ میں عرض کروں کہ جب ابن ابی الحدید اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں تو لکھتے لکھتے ایک جگہ پہ، اور یہ جملہ بھی اسی رئیس احمد جعفری مرحوم کے ترجمے کے صفحہ نمبر 25 پہ ہے۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، علی کا یہی احسان کیا کم ہے کہ آپ نے ہم کو توحید کے وہ تصورات بخشش فرما دیے جن سے ہم ناآشنا تھے، اور اگر علی توحید کے اسرار تعلیم نہ فرما دیتے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے ایک بہت بزرگ عالم فرما رہے ہیں، اگر علی توحید کے اسرار تعلیم نہ فرماتے تو مسلمان فلسفہ الہیات سے بے بہرہ رہ جاتے۔ تو نہج البلاغہ سے کیا ملتا ہے؟ نہج البلاغہ سے بقول ابن ابی الحدید کے خدا ملتا ہے، یعنی اگر توحید حقیقی کو ڈھونڈنا ہے تو در نبوی پہ آنا پڑے گا، اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز۔ اور پھر جو دوسری شخصیت نہج البلاغہ پہ بہت کام کیا ہے جنہوں نے اہل سنت علماء میں سے، وہ اس صدی کے
مصر کے بہت عظیم مفتی محمد عبدو، یہ مفتی اعظم مصر رہے ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کا حاشیہ لکھا ہے 4 جزوں میں، اور یہ اب تک پرنٹ ہو رہا ہے، شائع ہو رہا ہے۔ یہاں میرے پاس پڑا ہے یہ شیخ محمد عبدو کا جو حاشیے والا نسخہ ہے وہ بھی یہیں کہیں میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ حاشیہ لکھا ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ شیخ محمد عبدو کا، یہ 4 جزوں میں کبھی شائع ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ مصر سے اور بیروت سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ میرے پاس جو چاپ ہے یہ مؤسسہ تاریخ العربی بیروت لبنان کا ہے، اور اس میں 4 جز کو 1 جز کر کے لکھا ہے، اور اس کا بہت ہی اہم مقدمہ ہے جو صاحبان علم سے یہ میں گزارش کروں گا، بالخصوص اہل سنت علماء و دانشوران سے، کہ اگر نہج البلاغہ کی اہمیت جاننی ہے تو وہ شیخ محمد عبدو کی اس مقدمے میں موجود ہے۔ اب یہاں رئیس احمد جعفری مرحوم نے کیا کیا ہے کہ اسی شیخ محمد عبدو کے مقدمے کو انہوں نے اردو ترجمے کے ساتھ اپنے اس ترجمے میں ذکر کر دیا ہے، اور یہ میرے پاس جو سید رئیس احمد جعفری کا نہج البلاغہ ہے اس کے صفحہ 83 پہ انہوں نے یہ 3 صفحات پر مبنی شیخ محمد عبدو کا مقدمہ لکھا ہے۔ اب یہ بات کیا کہتی ہے، یہ شیخ محمد عبدو بھی مفتی اعظم مصر ہیں، ان کا بھی تعلق اہل سنت برادران سے ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک چیز جو اور اس ترجمے میں بہت ہی اچھی ہے اور بہت مہم ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے الگ ایک گفتگو چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ برے صغیر میں رامپور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک بہت بڑی لائبریری وہاں کے نواب نے مہیا کی تھی، اور نہج البلاغہ کے بہت قدیمی نسخے اس میں موجود تھے۔ اس لائبریری کے ایک لائبریرین رہے ہیں امتیاز علی خان عرشی رامپوری۔ یہ رامپور لائبریری میں سے انہوں نے بہت ساری کتابوں کے ذریعے سے، اور وہ کتابیں جو خود رامپور کی اس ظاہراً الرضا لائبریری ہے، اس لائبریری میں جو کتابیں موجود تھیں ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ کا استناد انہوں نے اس کو عنوان دیا ہے کہ نہج البلاغہ کی سند کیا کیا ہے، اور یہ ان کی کتاب جو ہے وہ الگ بھی میرے پاس یہاں موجود ہے، مرحوم عرشی کی کتاب نہج البلاغہ کا استناد۔ اس کتاب کو الگ بھی پرنٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں مرحوم رئیس احمد جعفری نے اپنے ترجمے میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ گزارشات مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو کسی ایک گروہ کے ساتھ مخصوص کر کے آپ اپنی قوم کو اس علمی سرمائے سے دور مت کریں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ امریکہ کا ایک PhD ڈاکٹر ہے، اس وقت وہ زندہ ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ نہج البلاغہ پہ اس انداز کی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ انہوں نے کلمات کسار کا عربی سے خود انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ 480 کلمات کسار میں سے انہوں نے 400 کلمات کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیے تو اس کا نام انہوں نے دیا ہے لیونگ اینڈ ڈائنگ ود گریس کونسلز آف حضرت علی، ٹرانسلیٹڈ بائی تھامس کلیری۔ اب یہ ہے وہ ڈاکٹر جس نے، یعنی اس کا اگر ہم آسان ترجمہ کریں، لیونگ اینڈ ڈائنگ ود گریس، عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا، کیسے؟ علی ابن ابی طالب کے مشوروں کے ساتھ۔ تو میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ ایک میراث ہے جو عزت سے جینے اور عزت سے مرنے کے دستور بتلاتی ہے، لہٰذا یہ کہہ کے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، اپنی قوم کے جوانوں کو، ذی شعور افراد کو اس خزانے سے دور مت کیجیے۔ رہ گئیں وہ اختلافی بحثیں، وقت ہوا تو کبھی ان کا بھی حل پیش کریں گے، لیکن اس وقت ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار کلام امیر المؤمنین جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا
अल कुरान अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली। अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ हैं। कुरान मजीद की तालीमात अगर इस अंदाज में नजर आएंगी तो आपको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम ही में नजर आएंगी। मैं एक और गुफ्तगू भी यहाँ करता जाऊँ। ये मेरे पास अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली की किताब है और ये उसकी 11वीं और 12वीं जिल्द मेरे हाथ में है। ये 600 और कुछ हिजरी में लिखी गई है। इसकी 11वीं जिल्द में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की आयात की तफसीर बयान की है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने। ये तर्जमा मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम के मुताबिक खुतबा नंबर 218 है। जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली इस खुतबे की शरह की इब्तिदा में लिखते हैं कि मैंने गुज़श्ता 50 सालों में इस एक खुतबे को यानी अलहाकुमुत तकासुर की तफसीर अली इब्न अबी तालिब से इस एक खुतबे को मैंने 1000 से ज्यादा बार पढ़ा है। यह है अहले सुन्नत आलिम, यह है इब्न अबिल हदीद की शरह जिसमें वो कहते हैं मैंने इस एक खुतबे को जिसमें कुरान की तफसीर अली ने बयान की है 1000 बार पढ़ा है। और फिर यहाँ मौत का और मुर्दों का तज़किरा है। वहाँ ये फिर कहते हैं कि गोया फिर मैं पढ़ नहीं रहा होता, मेरे आबा व अजदाद कब्र से आके मुझे बतला रहे होते थे और मैं सुन रहा होता था। इस अंदाज में अली का अंदाज गुफ्तगू है। परवरदिगार जनाब अमीरुल मोमिनीन की इस कलाम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे मुनाजरे का अखाड़ा न बने बल्कि हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए एक दर्स ज़िंदगी बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।